सत श्री अकाल जी। उम्मीद करदा हां कि तुसीं सब ठीक होवोगे। अज असीं डेली करंट जीके दा रिवीजन वाला पार्ट लैके आए हां। जो हुण तक असीं डेली करंट जीके दे 22 पार्टां विच 440 प्रश्न कर चुके हां, उन्हां दे विचों 100 प्रश्नां दी अज दोहराई कराई जावेगी। अज सवाल दस के उसका उत्तर दस्सिया जाएगा। अते जेकर तुसीं ज्यादा विस्तार विच उस उत्तर नूं जानना चाहुंदे हो तां तुसीं डेली करंट जीके दे इह पहले 22 पार्ट देख सकदे हो। जो ये सवाल हैं ये तुहाडे आउण वालीआं प्रीखियावां जिवें पटवारी, नैब तहसीलदार, एनटीटी ਅਤੇ सारियां ही प्रीखियावां लई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए तुसीं इन्हां प्रश्नां नूं एंड तक देखना है। सवाल नंबर 441, किहड़ा देश विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? सही उत्तर है जी इंडिया। जो 2023 विच क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा वो होगा इंडिया विच। भारत क्रिकेट का 2 बार विश्व कप जित चुकिया है, 1983 और 2011 विच। सवाल नंबर 442, किस भारतीय बल्लेबाज ने 16 साल की उम्र विच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की सी? सही उत्तर है जी सचिन तेंदुलकर ने। इन्हां नूं मास्टर ब्लास्टर के नाम नाल जाणिया जांदा है, जिन्हां ने 1899 ईस्वी विच पाकिस्तान के विरुद्ध पहला मैच खेड के अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की सी। सवाल नंबर 443, सुनीता विलियम एक पुलाड़ यात्री है जो भारतीय मूल की अंतरिक्ष विच जाने वाली दूसरी महिला स्त्री है। सवाल नंबर 444, वट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? सही उत्तर है जी ग्रोस डोमैस्टिक प्रोडक्शन। इसनूं पंजाबी विच कुल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। सवाल नंबर 445, सुनामी लहरां दा दूसरा नाम की है? सही उत्तर है जी विध्वंसक तरंगां, डिस्ट्रॉयड वेव्स। सवाल नंबर 446, भारत की पहली इलैक्ट्रॉनिक ट्रेन किहड़े 2 स्टेशनां दे विचकार दौड़ी सी? सही उत्तर है जी कल्याण तो पुणे विचकार। ये महाराष्ट्र के दोनों शहर हैं जिथे 1 जून 1930 नूं पहली इलैक्ट्रॉनिक ट्रेन दौड़ी सी। जो ये ट्रेन है इसनूं डेक्कन क्वीन के नाम नाल जाणिया जांदा है। सवाल नंबर 447, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज द करेक्ट? सही उत्तर है जी देयर इज नो डेंजर ऑफ द ब्रिज कोलैप्सिंग। सवाल नंबर 448, भारत विच हरी क्रांति का पितामह किसनूं कहा जांदा है? सही उत्तर है जी MS स्वामीनाथन नूं। सवाल नंबर 449, भारतीय रेलवे के मौजूदा समय किन्ने जोनां विच वंडिया गया है? सही उत्तर है जी 18 जोनां विच। सवाल नंबर 450, साडे देश विच हेठ लिखिआं विचों किहड़ा नैशनल हाईवे सब तो लंबा है? सही उत्तर है जी नैशनल हाईवे नंबर 44। सवाल नंबर 451, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन वाले दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है जी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन ते। सवाल नंबर 452, द इंडियन स्ट्रगल सवे जीवनी किसने लिखी है? सही उत्तर है जी सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्हां ने आजाद हिंद फौज की स्थापना विच अहम भूमिका निभाई सी। एक इन्हां ने फेमस नारा दिता सी, तुसीं मैनूं खून दो मैं तुहानूं आजादी देवांगा। सवाल नंबर 453, PDF का पूरा रूप की है? भाव PDF की फुल फॉर्म की हुंदी है? सही उत्तर है जी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सवाल नंबर 454, भारी कसरत करते समय शरीर विच किहड़ा पदार्थ पैदा हुंदा है जिस नाल मांसपेशियां विच आकड़ आ जाती है? सही उत्तर है जी लैक्टिक तेजाब। सवाल नंबर 455, किस किस्म के प्लास्टिक की वरतों अग बुझाउण वाले व्यक्तियों के कपड़े बनाउण लई कीती जाती है? सही उत्तर है जी मेलामाइन। सवाल नंबर 456, एशिया की सब तो वड्डी अनाज मंडी कित्थे है? सही उत्तर है जी खन्ने विच, जो कि लुधियाने का एक शहर है जिथे एशिया की सब तो वड्डी अनाज मंडी स्थित है। सवाल नंबर 457, इस साल किस गुरु साहिब की 400 साला जन्म शताब्दी मनाई जा रही है? सही उत्तर है जी सिखां दे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की। सवाल नंबर 458, वट इज द SI यूनिट ऑफ रोटेशनल डिफरेंस? सही उत्तर है जी जूल। सवाल नंबर 459, चंद्रमा की सतह पर सब तो पहला किसने पैर रखिया सी? सही उत्तर है जी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। राकेश कुमार भारत का पुलाड़ विच जाने वाला पहला व्यक्ति है। कल्पना चावला भारतीय मूल की पुलाड़ विच जाने वाली पहली महिला है। सवाल नंबर 460, भारतीय संविधान नूं कदों लागू किया गया? सही उत्तर है जी 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 नूं भारत का संविधान बन के तैयार हो गया सी। इस दिन मनाया जाता है संविधान दिवस। सवाल नंबर 461, भारत की पहली महिला IPS अफसर कौन सी? सही उत्तर है जी किरण बेदी, जिन्हां नूं किरण बेदी के नाम नाल भी जाणिया जाता है। सवाल नंबर 462, बच्चे दे दुध दे दंद किन्ने हुंदे हन?
ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 20 ਦੰਦ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 463, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਸੀ। ਪਾਰਸੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 464, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਪੀਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 465, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸ ਮਨਾਲੀ ਨੂੰ ਲੇਹ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਬਾਰਾਲਚਲਾ ਪਾਸ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 466, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸਨ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਰਾ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇਸਾਈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 467, ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਅਧੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 468, ਗੂਗਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਲੈਰੀ ਪੇਜ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 469, ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਊਰਜਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 470, ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਦੇ ਰਾਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ UDMH। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 471, ਵੀਰ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 472, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਬ ਉੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 473, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਕੋਚੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 474, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਹੈ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਅਧਿਨਾਇਕ ਜੈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1911 ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 475, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 476, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਹੁਣ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ NIS ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 477, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਉੱਪਰ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਲੇਪ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਹਾ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 478, ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਘੜਾ ਬੂਟੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਪਲਾਂਟ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 479, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 480, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 481, ਕਿਸੇ ਕੋਡ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ PROSE ਨੂੰ PPOQE ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ LGGFT ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 482, ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰੇਟਾ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 483, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਅਪਵਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 484, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਾਫੀਨ ਵੈਕਸ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 485, ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 4:5 ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 135 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਜੀ 60 ਅਤੇ 75। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 486, ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ। 2019 ਦਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ 1991 ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 483, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 488, ਲੜੀ 4 7 12 19 28 ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 39। 499, ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 490, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਖਿਦਰਾਣਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 491, ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ?
ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 492, 1 ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਭਾਵ 1 MB ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਬਾਈਟ ਕਿੰਨੇ KB ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 1024। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 493, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 494, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਘੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਆਇਓਡੀਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 495, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 496, ਕਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟ ਤਰੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਜ਼, ਰੇਡੀਓ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 497, ਪਾਰੇ ਦਾ ਲਤੀਨੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈਡਰਾਗਾਇਰਮ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 498, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 499, ਅੱਖ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਅੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਆਇਰਸ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 500, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਪੇਪੜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 501, ਕੱਚੇ ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 502, ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 503, ਜਾਮਨੀ ਰਾਏ ਬਾਜ ਫੇਮਸ। ਜਾਮਨੀ ਰਾਏ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 504, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਨਾਲ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1991 ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 505, ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 100ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 100ਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 506, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲੋ ਦਰਖਤ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 507, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 올림픽 ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਕਰਨਮ ਮਲੇਸ਼ਵਰੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 508, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 509, ਜਾਫਰਨਾਮਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਾਫਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 510, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 511, ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 512, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 513, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 514, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 1906 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 516, ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਕੁਅਲ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 517, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਲਕੀਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 518, ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵਾਹਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਦਾ ਐਡਿਜ਼ ਮੱਛਰ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਲੇਹ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 520, ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 521, ਸਿਤਾਰ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 522, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 523, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 524, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 525, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰਾਫਾਈਟ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 526, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 527, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 528, ਮਾਝਾ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 529, ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਥੇਮਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 530, 1 ਲੀਟਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 35 ਗ੍ਰਾਮ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 531, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ ਅਤੇ ਚਾਈਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 532, ਬਗਲੀਹਾਰ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 533, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ। ਜੋ ਮੈਕਮੋਹਨ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 534, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 535, ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ। ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 536, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹਨ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਟੋਟਲ 11 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 537, HIV ਵਾਇਰਸ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਤੇ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 538, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1600 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 539, ਸ਼ਾਂਤੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 540, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 541, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 2002 ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 542, ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਨਾਸਾ ਇਜ਼? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 543, ਊਟੀ ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 544, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 545, ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸਰਾਜੂਦੌਲਾ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 546, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 548, ਪਹਿਲੀ IAS ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਵਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਅੰਨਾ ਰੰਜਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੋ ਕਿਰਨਵੇਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ IPS ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ। ਜੋ IAS ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਅੰਨਾ ਰੰਜਨ ਮਲਹੋਤਰਾ।
ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 549, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ JRD ਟਾਟਾ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 550, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਰੀਨਾ ਬੀਚ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 551, ਇਸ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਟੋਟਲ 7 ਮਹਾਦੀਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਹਾਦੀਪ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 552, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ।